Good morning, students. Today we have a new chapter, that is Administration of Mysore Kingdom. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. The Kingdom of Mysore was a kingdom of southern India founded in 1399 by Yaduraya in the region of the modern city of Mysore. The kingdom, ruled by the Wadiyar family, served as a feudatory of the Vijayanagara Empire until the empire's decline in 1565. Later, during the period when the multiple feudatory rulers claimed independence in the southern India, the kingdom of Mysore consolidated under the rule of the kings Narsaraja Wadiyar and Chikkadevaraj Wadiyar. The kingdom annexed the large parts of what is the known southern Karnataka and they become one of the powerful ruling families in the region. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಒಡೆಯರ ಒಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ನಂತರ 1565ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನತಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Pre-British history. The kings who followed the Yaduraya ruled as a vassals of the Vijayanagara Empire until the decline of the later in 1565. When Raja Wadiyar asserted his independence and the sovereignty, Raja Wadiyar first was followed by the Chamraja Wadiyar fifth and the Raja Wadiyar second in 1637. The celebrated Narsaraja Wadiyar, known for his valor, skill in the wrestling and his interest in the fine arts, came to power. A popular account of the Narsaraja Wadiyar recounts his victory over the champion wrestler of Tiruchinappalli. He is said to have proceeded incognito to the Tiruchi, defeated the wrestler and left quietly without accepting any gift from the local ruler, instead leaving a note that they read, someone from the Mysore has defeated the wrestler. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪೂರ್ವದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ಕಲೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ 5 ಮತ್ತು ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಅಂದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅರಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. Anglo-Mysore relations. Let us know about the Anglo-Mysore relations under the kind control of administration of the Mysore Kingdom. Mysore Kingdom, the period from the 1792 to 1947, special reference to the Tipu Sultan 1782 to the 1799, took Mysore to the height of its military power. The illiterate Hyder Ali earned an important place in the history of Karnataka for his fighting skills and administrative acumen. By 1761, the Maratha men had diminished, and by 1763, Hyder Ali had captured the Keladi kingdom, defeated the rulers of Bilgi, Bidunuru and Gutti, and extended the Mysore kingdom up to the Dharwad and Bellary. Between 1766 and 1796, Mysore was ruled by the Nanjaraja Wadiyar, Chamraja Wadiyar and 8th and the Chamraja Wadiyar 8th, who like their immediate predecessors were kings in title only. An alliance against the Mysore had been formed by the Marathas, the Nizam of Golconda and the British, culminating in the first Anglo-Mysore war in 1767. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಲಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ನಂಜರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜರಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. There are no records relating to the administration of the Mysore territory during the Vijayanagara Empire's reign 1399 to 1565. The first sign that the kingdom had established itself in the area was the issuing of gold coins.
ಸೊ ಕಂಠಿರಯ ಪನಮ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲನ ತಂದಂಥ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ದ erstwhile Vijayanagara Empire during the Narsaraja Vadayar's rule, the kingdom's financial position improved further during the rule of the King Chikkadevaraja Vadayar, who increased the value of the treasury to the 90,000 crores pagoda, a unit of currency, had founded. So ಇಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿ ಪಗೋಡ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ದಿ ಅಟ್ರಾ ಕಚೇರಿ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ರೋಸಿಂಗ್ 18 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ರೂಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಸೋಫೀಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 171 ಪರಗಣಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ರೂಲರ್, ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಚ್ encompassed say 1,60,000 kilometers, 1,60,000 kilometers was divided into 37 asofis. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 18 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Rangacharlu, a native of Chennai, was made the Diwan. Under him, the first representative assembly of British India with 144 members was formed in the 1881. So ರಂಗಚಾರ್ಲು ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ದಿವಾನರಾದಾಗ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 44 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1881 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. He was followed with the Seshadri Iyer in 1833, during the whose tenure gold mining at the Kolar gold ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲಾರ್ KGF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ 1899. 1899ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ತದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ was supplied to the Bangalore. Seshadri Iyer was followed by the P.N. Krishnamurthy, who founded the Secretariat Manual to the maintain records and the cooperative departments in 1905. ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದು ಈ P.N. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು 1905ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. P.P. Madhavarav, who focused on conservation of forest, and T. Anandrao, who finalized the ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾವು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಆನಂದರಾವ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ V.P. ಮಾಧವರವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಮೈಸೂರು ಅಂಡರ್ ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಈ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಸೂರು, ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕಂತೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿದ್ರು. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎ ಕೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್, he became the Diwan in 1909. He was the chief engineer responsible for the construction of the Krishnaraja Sagara dam across the Kaveri rivers as well as. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದಿವಾನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ took office as Diwan in 1926 and built on the foundation led by his predecessors and mentor Sir M. Vishwesvaraya. ಈ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
Amongst his contributions were the expansion of the Bhadravati Iron Works, the founding a cement and the paper factory in the Bhadravati, and the launch of Hindustan Aeronautics Limited. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಎ ದಿವಾನ್ with the help of Vishwesvaraya, work was completed on the beautiful Brindavan garden, Krishnaraja Sagara and the Kaveri river, high level canal of the irrigate 1,20,000 acres in the modern Mandya district. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರು ಈ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,20,000 ಎಕರೆಸ್ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇರಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is now about the economy under the administration of the Mysore kingdom. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. The economy of the kingdom was based on the agriculture due to the fact that the majority of Mysore people were villagers. The agrarian population consisted of the landlords who titled the land by the employing the number of the landlords, laborers, usually paying them in the grain. Minor cultivators also held themselves out as laborers if the need arose. Due to the availability of these landless laborers, kings and the landlords were able to execute major projects such as palaces, temples, mosques, and aqueducts, dams, and the tanks. Because land was abundant and the population relatively sparse, no rent was charged on land ownership. Instead of landowners paid tax for the cultivation, which amounted to be the one half of the all harvested produce. Tipu Sultan is created with the founding state trading depots in the various locations of this kingdom. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೇಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದರೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡರು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಕೂಡ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಲಿಜನ್. It is now about the religion under the kind control of the administration of the Mysore kingdom. ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಮೈಸೂರು ರಾಯಲ್ಟಿ ಆರ್ ಜನರಲಿ ನೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹಿಂದೂ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗಾಡೆಸಸ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, a manifestation of the goddesses Durga was their family deity. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ವಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈಟಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The rise of modern day Mysore city as a center of southern India culture has been traced from the period of their sovereignty. Raja Wadiyar first initiated the celebration of Dasara festival in Mysore. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಒಂದು ಒಡೆಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಜಯನಗರ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಾಮಂತರಾದಂಥ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. However, the kings were tolerant to the other sect and the religious faiths. This is evidenced by the high-ranking non-Vaishnavas in their courts, including the Kalale Nanjarajayya Wadiyar II. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಒಂದು ಪಂಥಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ
ಈ ವೈಷ್ಣವರೇತರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸಮಾನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊಸೈಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಕ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಆನ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ houses the university office, Mysore painting depicting the Hindu goddesses Lakshmi, mural of Battle of Pililuru in Tipu's summer palace. Prior to the 18th century, the society of the kingdom followed the age-old and deeply established norms of social interaction between the people. Accounts by the contemporary travelers indicate the widespread practice of the Hindu caste system and the animal sacrifices during the Mahanavami 9-day celebrations. Later fundamental changes were brought about by the struggle between the native and foreign powers through wars between the Hindu kingdoms and the Sultanates continued. The battles between the native rulers, including Muslims, and the newly arrived British took center stage. The spread of the English education, the introduction of the printing press, and the criticism of the prevailing social system of the Christian missionaries helped to make the society more flexible. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಅಂದರೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನೋಡುವಾಗ 9 ದಿವಸ ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನಿದೆ 9 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸರಳೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸಿದ್ಧ ವಿನಿಧಿ proclaiming Krishnaraja Vadayar III as the author, a Yakshagana artist dressed as the Rakshasa or demon, the era of the kingdom of Mysore, is considered an important age of the Kannada literature, especially in the field of musical treatise. Composition and the dramas. Not only did the Mysore court patronize famous Brahmin and the Veerasaiva writers and the composers, but the kings themselves were the accomplished in the fine arts and they made important contributions. Though traditional literature in the philosophy and the religion was written, a wave of the writing in the new genres such as chronicles, biographies, stories, encyclopedias, novels, dramas and treatises on music and the musical compositions became popular. A unique and the native from the form of the poetic literature with the dramatic representation called Yakshagana gained popularity in the 18th century. So ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಒಡೆಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ವೀರಶೈವರು ಒಂದು ರಾಜಾಸನ ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜರೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. Let us know about the development of the music under the Mysore kingdom. Legendary Vainikas, Veena, Subbanna and the Veena Sheshanna. So photographed in the 1902. So ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ವೀಣಾ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಣಾ ಶೇಷಣ್ಣವರು. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಿ ಚೌಡಯ್ಯ, ದ ರಿನೌಂಡ್ 7-stringed violin exponent. Though most Mysore kings patronized music and the many were noted musicians themselves, the golden age of the Carnatic music in the kingdom started from the reign of the king Krishnaraja Vadayar III. So ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. The reign of the Krishnaraja Vadayar IV is considered a particular high point. ಸೊ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಲ್ಲಂತೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ Mysore developed a distinct school of the music which gave importance to the raga and the bhava and became the seat of Carnatic music. King Krishnaraja III was a musician, musiciologist and the composer of merit. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಈ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. His compositions bear the mudra
Nom the Plum, Chamundi or Chamundeshwari is the name of the Wadiyar's family deity. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಡೆಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಿದರು. ಅದರ ಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಟಬಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಲಿ buildings built in various styles and temples built in the Dravidian styles. When in power, Tipu Sultan constructed a palace and the mosque in the Srirangapatna, its capital. However, it is the city of Mysore that is the best known for the royal palaces, earning it the nickname City of Palaces. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ದ್ರಾವಿಡರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್. ಸೊ ರಾಜ ಒಂದು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಜೀವಂತ ಕುರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the city of main palaces, the Mysore palaces was designed by the English architect Henry Irving in 1897. Though there is evidence that the royal structure had existed on the same site of the few centuries earlier. The palace's exterior is the Indo-Saracenic in the style, but the wealth of the detail inside the distinctly Hoysala nature. So Indo-Saracenic ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೆ ದ ಅಪಲೆಂಟ್ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ್ ಹಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕರ್ಡ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್, ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಪ್ರೆಸಿಯಸ್ ಇನ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಆಗ್ರಾ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಆಗ್ರಾದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಡೋರ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಪಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ದಶಾವತಾರ ಡಿಕಪಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್, ಟೀಕ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇನ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಇವೋ ವಿಲೇಗಿನ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ, arcade glass windows and the chandeliers, the Jagmohan Palace at the Mysore. Now an art gallery which is the home to some of the Raja Ravi Verma's masterpieces, Tipu Sultan's tomb at the Srirangapatna, Lalit Mahal at the Mysore. ಸೊ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಒಂದು ಟೋಮ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನವೇ 5-star hotel palace passed to the visiting dignitaries and the VIPs. The Lalit Mahal Palace was built in 1921 by the E.W. Fritchley under the commission of the King Krishnaraja Wadiyar IV. ಸೊ ಇದು ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The architectural style is called the Renaissance and the exhibits concepts from the English manor houses and the Italian plagios. The central dome is believed to be modeled on the St. Paul's Cathedral in London. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ನ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥಡ್ರಲ್ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಚರ್ಚ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. So here are some important referential textbook for the study of the administration of the Mysore Kingdom. ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಮಾರ್ಶಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮತ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಎ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೀರಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ ಬರೆದಂಥ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಒಡೆಯಾರ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಬಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಿ ಪಿ ಹೂಗಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೆ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಶಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋದೇನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಲದ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.